مکہ شریف میں ایک سردار تھا جس کا نام تھا عتبہ بن ربیع۔ عتبہ بن ربیع نے میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سنا اور ابو جہل، شیبہ، مغیرہ جیسے سرداروں سے کہنے لگا کہ میں تمہارے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں سمادھان کروا دیتا ہوں۔ جب عتبہ بن ربیع میرے نبی کے سامنے آیا تو آ کے کہنے لگا کہ اے محمد، ہم تمہارے ایک خدا کو مان لیتے ہیں، تم ہمارے انیک خدا کو مان لو۔ جھگڑا ختم۔ اور اس کے لیے آپ کو اگر پیسہ چاہیے تو میں مکے میں آپ کے لیے اتنا پیسہ جمع کر سکتا ہوں کہ سارے مکہ کے امیر و کبیر آپ بن جاؤ گے۔ کہا اے محمد، اگر پیسہ نہیں چاہیے اور سرداری چاہیے تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ بنا اختلاف کے سارے مکے کے سردار اور ہر قبیلہ آپ کو اپنا سردار تسلیم کر لے گا اور تسلیم میں کرواؤں گا، اور آپ کو پیسہ بھی نہیں چاہیے، سرداری بھی نہیں چاہیے، اور عیش و آرام چاہیے، اچھی عورت سے نکاح چاہیے، تو مکہ کی جس لڑکی پہ آپ انگلی رکھو شادی کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، بس آپ بولیے کہ اس دعوت کو روکنے کی قیمت کیا ہے۔ میرے آقا نے کہا عتبہ بن ربیع، آپ کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا میں نے جتنی آفریں دی وہ تو دی، مگر تینوں ساتھ میں چاہیے تو وہ سب دینے کے لیے تیار ہوں، بس اس دعوت کو روک دو، اس پیغام کو ختم کر دو، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ، سوائے اللہ کے، یہ بات ہضم نہیں ہوتی۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بس اس میں تھوڑا سا فیر و بدل کر دو، جو کہو گے ملے گا۔ میرے آقا نے کہا عتبہ سن، میں اپنے آپ سے اسلام بنایا نہیں ہوں، اسلام تو میرے رب نے مجھے دیا ہے، میں بدلنے والا، بڑھانے والا، گھٹانے والا نہیں ہوں، میرے رب نے جو کہا میں نے کہہ دیا۔ اور بات رہی آفر کی تو اپنے کان میں اس بات کو سن لو اور دماغ میں اس چیز کو بٹھا لو کہ اگر محمد کے ایک ہاتھ میں تم سورج لا کے دو گے اور دوسرے ہاتھ میں چاند لا کے دو گے، تب بھی محمد وہی کہے گا جو کہنے کے لیے میرے رب نے دھرتی پہ بھیجا ہے۔ کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا، کوئی سمادھان نہیں ہو سکتا، نہیں ہے کوئی اس پالنہار کے برابر، نہیں ہے کوئی اس رب کے علاوہ، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق ہے تو بس وہی ہے جس نے زندگی دی ہے، جو موت دیتا ہے، جو اناج زمین میں ایک دانہ ڈالے تو پلٹ کے کروڑوں دانے بنا کے دیتا ہے۔ جب یہ گفتگو ہوئی تو مکے والے نہ مانے، اور آپ سن چکے کہ بھائی نوجوانوں کو کھڑا کر دیا گھر کے باہر کہ معاذ اللہ شہید کر دو، اور آپ یہ بھی سن چکے کہ سراقہ ابن مالک 100 اونٹ کی لالچ میں پیچھے بھی پڑ چکا، اور آپ یہ بھی سن چکے کہ کیسی کیسی دشمنیاں نبھائی ہے ان لوگوں کے ساتھ بھی جو تھوڑی سی وفاداری کرتے تھے، تھوڑا سا پیار کرتے تھے، حضور پاک کے مرید بنے تھے۔ مگر آپ میرے آقا نے وہ مکہ شہر اللہ کے حکم سے چھوڑا، اور خوشی کے ساتھ نہیں چھوڑا۔ ہم نے کتابوں میں پڑھا کہ جب حضور مکہ سے نکلے خانہ کعبہ کے غلاف سے لپٹ کے رونے لگے اور رو کے کہنے لگے کعبہ تو مجھے اتنا پیارا ہے، اتنا پیارا ہے، اگر میری قوم مجھے مجبور نہ کرتی، اگر میری قوم مجھے قتل کرنے کے ارادے نہ کرتی اور میرا رب مجھے حکم نہ دیتا تو میں مکہ چھوڑ کے کبھی نہ جاتا، مگر میرے رب نے کہا محبوب ابھی آپ مدینے چلے جاؤ۔
और ये भी सुन चुके कि सफर किस तरह किया है मेरे आका ने, और ये भी सुन चुके कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी कस्बा जिसके घर आके बैठेगी हुजूर वहां कयाम करेंगे। अब यहां से सुनो, और वो भी गुजराती में सुनो। मारा आका ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ई सवारी कस्बा हजरते अबू अय्यूब अंसारी ना घरे जई अने उभी रही छे। अबू अय्यूब अंसारी कोण छे? साहिबो अमे किताबोनी अंदर पढ़िए छीए कि आ समय थी 1000 वर्ष पहला हुमेरी बादशाह खानाए काबाना सामे आवी अने उभो रह्यो तो एटले કે ઈ દુનિયાને વિજય કરવા માટે, જીતવા માટે જ્યારે ચાલ્યો ને, તો જે ગામમાંથી નકડે નાના નાના રજવાડા એની ઇતાઅત સ્વીકારી લીએ, અને જે સ્વીકારે ને ઈ હુમેરી બાદશાહ ઉપર, યમનના ઈ રાજા ઉપર ફૂલ વરસાવે। પણ જ્યારે મક્કા શરીફથી નીકળો ને તો કોઈએ માન દીધું જ નહીં, કોઈએ સ્વાગત કર્યો જ નહીં, કોઈએ ઇસ્તકબાલ કર્યો જ નહીં। ઈ યમનના રાજાને ખૂબ ગુસ્સો આવ્યો અને કહેવા લાગ્યો કે હું આ શહેરને ખત્મ કરી દઈશ। આ શહેરના માણસોએ મારું સ્વાગત ના કર્યું, કેમ ના કર્યું? માણસોએ કીધું કે આ શહેરમાં એક જૂનો ઘર છે, વર્ષો જૂનો, અને ઈ ઘર આ શહેરના માણસો અલ્લાહનું કહે છે। તો આ શહેરના માણસોનું એવું નાઝ છે, નખરો છે કે અમે અલ્લાહના નોકર છીએ, નાના મોટા રાજાઓને ભાવ પણ ના આપીએ, અમે ના માનવાન દઈએ। કીધું અચ્છા, તો પછી ખાને કાબા ઉપર અટેક કરી અને કાબાને તોડી નાખો। જ્યારે વિચાર કર્યો છે ને, હુમેરી બાદશાહને લકવા થઈ ગયું અને એનો ઈલાજ શરૂ થયો છે। રાજા હતો, મોટા મોટા તબીબ સાથે હતા, ઈલાજ જેમ જેમ થતો રહ્યો બીમારી વધતી ગઈ। એક અલ્લાહ વાળા મળ્યા, એક હજરત મળ્યા અને કહેવા લાગ્યા કે એ યમનના રાજા, તું બીમારી આસમાનની છે અને ઈલાજ જમીનનો કરાવે છે, ભેગું નહીં થાય કદી। ઈલાજ કરાવવું છે, સારું થવું છે? કીધું હા। તો દવા મૂકી અને પહેલે તોબા કર। તોબા કરી, વગર દવાના સારું થઈ ગયું, અને પછી તો ઈ અલ્લાહ વાળા ને બાદશાહે પોતાની સાથે રાખી લીધા અને કીધું હજરત, હું આપની સેવા કરીશ, હું આપની ખિદમત કરીશ। તમારા એક સેન્ટેન્સ થી, એક મશવરાથી ફાયદો થઈ ગયો અને ખાનાએ કાબા ઉપર પહેલી વખત રેશમી ગિલાફ ચડાવ્યું છે ઈ યમનના રાજાએ। પણ સાહેબો, જ્યારે મક્કાથી યમન ફરી અને પાછી જાતો તો ને ઈ બાદશાહ, હવે દુનિયા જીતવાનો નિયત બદલાઈ ગઈ। હવે પાછી પોતાના યમનમાં જવાનો વિચાર કરતા કરતા જ્યારે ઈ લોકો નીકળ્યા ને, તો ઈ સમયમાં મદીના પાસેથી નીકળ્યા અને ઈ અલ્લાહ વાળા, ઈ હજરત, જેના એક સેન્ટેન્સ થી રાજાને, જેની સલાહથી સારું થયું તું ને, ઈ હજરત કહેવા લાગ્યા કે એ યમનના રાજા, તારે જવું હોય તો જા, હું તો મદીનામાં બેસવાનો છું। કીધું મદીનામાં શું છે? કીધું સાંભળ્યું છે, કિતાબોમાં પડ્યું છે કે અહીંયા અલ્લાહના આખરી પેગંબર તશરીફ લઈ આવવાના છે। કીધું આપ અહીંયા બેસીને શું કરશો? કીધું ઇંતજાર। કીધું મોત આવી ગઈ તો? કીધું દીકરાઓને બેસાડી દઈશ અને એમને કહીશ કે ઇંતજાર કરો। અને કીધું તમારા દીકરાને પણ મોત આવી ગઈ અને હુઝુર ના આવ્યા તો? કીધું એના દીકરાને કહી દઈ કે ઇંતજાર કર। સાહેબો, ઓલામા કહે છે મુકમ્મલ 1000 વર્ષ થઈ ગયા અને ઈ યમનના રાજાએ હજરતને એકલા ના છોડ્યા, મોટા મોટા મકાનો બંધવી દીધા, એટલે કે જ્યારે હુઝુર આવે ને તો હુઝુરનો કયામ આ ઘરમાં કરાવજો અને આ મારી ચિઠ્ઠી હુઝુરને દેજો, અને જ્યારે તમે ગુજરી જાઓ અને હુઝુર ના આવે તો આ વસિયત ઓલાદને કરજો, બીજાને કહેજો, અને બીજો પણ ગુજરવા આવે તો ત્રીજાને કહેજો, પણ જરૂર કહેજો કે યમનનો આ રાજા તમારાથી મોહબ્બત કરતા કરતા દુનિયાથી ગયો છે। હું તમારો આશિક, પ્રેમી અને મુરીદ બનીને જાઉં છું, હું તમારા ઉપર વિશ્વાસ રાખું છું। આ પત્ર સાથે એમનો વંશજ મદીનામાં રહ્યો છે, અને જ્યારે મારા આકા મદીનામાં આવ્યા છે
તો એ કસમાં ઊંટણીને ખબર છે કે 1000 વર્ષથી કયા ઘરમાં હુઝુરનો ઇંતજાર થાય છે. માણસો કહે છે હુઝુરને ઇલ્મે ગૈબ હતું. હું કહું છું નાદાન હોશ ના નાખૂન લે. અલ્લાહના પેગંબર જે જાનવર ઉપર બેસે એના સીનાને અલ્લાહ ગૈબથી ખાલી ન રહેવા દે તો અલમ નશરાના સીનાનો કોણ અંદાજો લગાવી શકે છે? કસવા ઊંટણી ત્યાં જ જઈને બેઠી જ્યાં અબુ અય્યુબ અંસારી હતા. અબુ અય્યુબ અંસારી ઈ જ હઝરતની ઔલાદમાં હુઝુર પાકના ઇંતજારમાં બેઠા છે. અને સુન્નીઓ તમારા મુકદ્દર ઉપર કુરબાન જાઓ. ઘણા માણસો તો આજે પણ યકીદો રાખે છે કે 40 વર્ષ સુધી હુઝુરને ખબર નહોતી કે હું નબી છું કે નહીં. પણ આપણો વિશ્વાસ અને યકીન તો જોવો. આપણે દુનિયાને કહીએ છીએ દુનિયા વાળાઓ થોડુંક ભણી પડી લ્યો. હફ્સના હઝરત બિલાલને ખબર પડી જાય કે નબી આવવાના છે. શોએબના રૂમના શોએબને ખબર પડી જાય કે નબી આવવાના છે. 1000 વર્ષ પહેલા અબુ અય્યુબ અંસારીના બાપ દાદાને ખબર પડી જાય કે નબી આવવાના છે. તો શું ખુદ હુઝુરને નહીં ખબર હોય કે હું નબી બનાવીને આવવાનો છું? આકા આવી ગયા મદીનામાં. અબુ અય્યુબ અંસારીએ ઘર પેશ કર્યું અને કીધું મારા આકા મારા ઘરમાં આવો. સુના હે આપ હર આશિક કે ઘર તશરીફ લાતે हैं मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह. આકાજી પધારો. મારા આકા જ્યારે વિરાજમાન થયા ને તો અબુ અય્યુબ અંસારી કહેવા લાગ્યા આકા મારું ઘર 1 મંઝિલનું નથી 2 મંઝિલનું છે. હવે આપ જે કયો ઈ મંઝિલ ખાલી કરી દઉં અને હુક્મ દિયો અલ્લાહના નબી તો હું આખો ઘર ખાલી કરી દઉં. કેમ કે આ ઘરના માલિક તો આપ છો. હું તો ચોકીદાર છું. હું તો સેવક અને ખાદિમ છું. મારા બાપ દાદા 1000 વર્ષથી આ ઘરની રખવાલી કરતા આવ્યા. આ ઘર અસલમાં આપનું છે. આપ કોઈના ઘરે નથી આવ્યા. આપ આપના ઘરે આવ્યા છો. કોઈના ઘરે નથી આવ્યા. આપ આપના ઘરે આવ્યા છો. મારા આકા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમે કીધું અબુ અય્યુબ અંસારી ગુલામ તમે મારા છો. સહાબી તમે મારા છો. દર બદર તમને ના ભટકવા દઉં. એક કામ કરો ઉપરની મંઝિલનો મકાન ખાલી કરાવી નાખો. તમારું સામાન બધું નીચે લઈ લ્યો. હું ઉપર રહીશ. આકા ઈ વખત ઉપર રહેવાનું પસંદ કર્યું. પણ સાહેબો જ્યારે મળવા આવા વાળા માણસોની સંખ્યા વધતી ગઈ ત્યારે એવા પાકા મકાન અને એવી પાકી છત તો નહોતી ને. તો સંખ્યા જ્યારે વધતી ગઈ ને તો મારા આકાએ પોતાના ઈ વફાદારના ચહેરાને જોઈને કીધું કે તમે ઉપર આવી જાઓ. હવે મારી આરામગાહને નીચે મુંતકિલ કરી દો. કેમ કે ઉપર આવવાથી નીચે પરિવારની બહેન દીકરીઓને તકલીફ થાય છે અને મળવા વાળા પણ ઘણા વધારે આવે છે. તમે લોકો ઉપર રહેશો ને તો તમને કઈ ફિકર નહીં રહે અને હું નીચે રહીશ તો જે મળવા આવશે એ મળી અને ચાલ્યો જાય. પણ સાહેબો ઈ સમયની અંદર કોઈ એવી મજબૂત છત અને એવા મજબૂત ધાબા તો નહોતા નખાતા ને. લાકડાના પાટિયાથી બીજી મંજિલની છત બનેલી હોય. હવે હુઝુર પાક ઘરની પહેલી મંજિલમાં રહે છે. અબુ અય્યુબ અંસારી ઘરના બીજી મંજિલ ઉપર રહે છે. અને રાતના બાળકના રમવાથી એક વખત જે સુરાઈ હતી જે પાણીની ઈ સમયની બોતલ હતી ને ઈ ઢોરાઈ ગઈ. પાણી વેડફાઈ ગયું છત ઉપર. અને જે છત ઉપર પાણી વેડફાણું એટલે એના ટીપા જરૂર નીચે પડશે. અને જરૂર નીચે પડવાના કારણે બંને પતિ પત્ની ડરી ગયા કે ક્યાંક એક કતરો મહેબૂબે ખુદાને તકલીફ દઈ દેશે, ઈજા પહોંચાડશે, આપની આરામમાં ખલલ પહોંચાડશે. અને એવું ના થાય કે કુરાનમાં આપણા માટે હુકમ આવી જાય. એટલે ઘરની અંદર જેટલા કપડા હતા એ કપડા નાખી અને બંને પતિ પત્ની ઘરની ઈ ફર્શને છતને સુખાવા લાગ્યા, કોરી કરવા લાગ્યા. પણ સાહેબો કપડા લીલા થઈ ગયા, છત તો કોરી થઈ ગઈ, પાણીનો એક ટીપો અલ્લાહના કરમથી નીચે ના પડ્યો. પણ ઠંડીની ઈ રાત અને મદીનાની જમીન બંને પતિ પત્ની અને એમના બચ્ચાઓના જેટલા કપડા હતા ને બધાય પાણીથી ગીલા થઈ ગયા. અને શિયાળાની ઈ રાતમાં ઈ પરિવારે જેવી રીતના રાત ગુજારી ને
ઈ પણ કાબિલે તારીફ છે. અને સવારે મારા આકા અલૈહિસ્સલામે તબસ્સુમ કરી અને મસ્જિદે નબવીની અંદર આખો કિસ્સો બયાન કર્યો. અબુ અય્યુબ અંસારીના વખાણ કરી અને કીધું કે આ પરિવારે મારું આટલું ધ્યાન રાખ્યું છે. અબુ અય્યુબ અંસારી કહેવા લાગ્યા, અલ્લાહના પેગમ્બર, હું હતો, મારી ઘરવાળી અને મારા બચ્ચા, બીજો તો કોઈ નહોતો. આ કિસ્સો આપને કોણે બતાવ્યો છે? મારા નબી મુસ્કુરાવીને કહેવા લાગ્યા, ઈ જ રબે બતાવ્યો છે જેણે પોતાનો મહેબૂબ બનાવ્યો છે. ઈશાન સાથે હવે મદીનાની અંદર તકલીફ, કેવી તકલીફ કે જે મક્કાથી હિજરત કરીને આવ્યા એ બિલકુલ ગરીબ મુફલીસ બધું મૂકીને આવ્યા. હવે એક આદમી 1000 આદમીઓને કેટલા દિવસ ખવડાવી શકે? તમારા આકા ઈ સમયની અંદર રસ્તો એવો કાઢ્યો કે અખુવત કરાવી દીધી, ભાઈચારો. 1000 ને તો ના ખરાવી શકે, પણ એક વ્યક્તિ એકને તો ખરાવી શકે કે ના ખરાવી શકે? એવી રીતના ડિવાઈડ કરી અને મુસલમાનોને આર્થિક રીતે મજબૂત કરવાનું ચાલુ કર્યું. અને બીજી તરફ મદીનાની અંદર જે ગેર મુસ્લિમ હતા ઈ પણ હતા, જે યહૂદી હતા ઈ પણ હતા, અને મુસલમાનોની અંદર પણ બે મોટી જમાત થઈ ગઈ કે એક અંસાર છે, એક મુહાજિર છે, એક ઈ છે જે બધું મૂકીને આવ્યા છે, અને એક ઈ છે જે ખુદ મદીનાના છે. બંનેની અંદર મુઆમલાત, બંને મુરીદોની સંખ્યા વધતી ગઈ તો મુઆમલાત પણ વધતા ગયા. અને મારા આકા અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામે મદીનાને મજબૂત કરવા માટે મસ્જિદે નબવીની સંગે બુનિયાદ પણ મૂકી દીધી છે. અલ્લાહુ અકબર. એ બધી વસ્તુઓને મારા આકાએ એટલા બહેતર અંદાજથી અને એટલા સારા તરીકાથી ઈ સમયમાં બરાબર કર્યું તું ને કે 1400 વર્ષ બાદ પણ અગર આ ગરીબ ઉમ્મતના મસલાઓને સોલ્વ કરવા માટે, એના રસ્તા કાઢવા માટે આપણે વિચાર કરીએ ને તો ખાલી ઈ જ રસ્તો છે જે મદીના વાળા આકા દઈને ગયા છે. આજે પણ ઈ વસ્તુઓને જ્યારે જોઈએ ને તો બિલકુલ નવી વસ્તુ લાગે, બિલકુલ અપગ્રેડ વસ્તુ લાગે. મારા આકા તાજદારે મદીના સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ હજી મુહિબ્બીન મુરીદીન સાથે હતા, પણ મક્કાના ઈ ઝાલિમોને ક્યાં ચેન હતું? આકા મૌલા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ને શહીદ કરવા માટે મદીનાની અંદર પ્રોગ્રામ કરવા લાગ્યા. અને ઈ વાતો તો તવીલ છે કે આકાને ઈજા પહોંચાડવા માટે હર ઇમ્કાન કોશિશ કરી કે જેનો સગ્ગો મક્કામાં છે ઈ પોતાના રિશ્તેદારને પાછી બોલાવી લે અને મદીના ના રહેવા દે. એવી દુશ્મનો ચાલ ઢાલ ચલતા હતા કે ક્યાંક યહૂદીઓ સાથે અને ક્યાંક મદીનાના બીજા સાદા માણસો સાથે એ કોન્ટેક્ટ કરી અને મુસલમાનોને મદીનામાં ઈજા પહોંચાડવાનો પ્રયત્ન કરતા હતા. મારા આકા તાજદારે મદીના સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમને એ મોટી ઈજા પહોંચાવે એના પહેલા મારા રબે કીધું, મહેબૂબ, એક કાફિલો જાય છે વેપાર કરવા કરીને. અને જ્યારે એ કાફિલો મક્કા પહોંચી ગયો ને તો મક્કા વાળાએ ઈરાદો કરી લીધો છે કે આવા વાળા પૈસાની રકમને આપણે મુસલમાનોને તબાહ અને બરબાદ કરવા માટે ખર્ચ કરી દઈશું. તો આ કાફિલાને ડરાવો. અને જ્યારે આકા મૌલા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ અને એમના સાથીઓએ એ કાફલાનો રસ્તો રોક્યો છે અને કાફલાને ડરાવી અને બીજી બાજુથી જવા ઉપર મજબૂર કર્યું ને, પણ કાફલા વાળાએ આ સમાચાર તો મક્કામાં પહોંચાવી દીધા અને કીધું કે મદીનાના મુસલમાનો અમારા રસ્તાને રોકી અને અમને ધમકાવે છે, જલ્દથી જલ્દ અમારી મદદ માટે એક લશ્કરે જર્રાર લઈને આવો. ઈ પેગામ પહોંચવા વાળો, ઈ કાસિદ અને ઈ પત્રને પહોંચાડવા વાળો જેવી તેવી રીતના નથી ગયો. ના, પોતાના અમામાને ખોલી અને વાળને પોતાની હાથે વીખી નાખ્યા, પોતાના ઊંટના કાન કાપી નાખ્યા અને કપડા ફાડી અને બદહાલ થઈને મક્કા પહોંચ્યો. અને મક્કા વાળા માણસોની ગૈરતને જગાવવા માટે, એમને મુસલમાનોથી ઉપસાવવા માટે જે હદ સુધી થઈ શકતી હતી એ હદ સુધી પ્રયત્ન કર્યો. મક્કાના માણસો ઈ કાફલાની મદદ માટે આગળ આવ્યા ને તો શું જોવે છે કે કાફલાને કોઈ નુકસાન નથી થયું. કાફલામાંથી એક આનો પૈસો લેવામાં નથી આવ્યો, ના કાફલાનો કોઈ માલ લેવામાં આવ્યો છે. બસ મુસલમાનોએ ડરાવ્યા અને પોતાની તાકાત દેખાડી, બીજું કોઈ નુકસાન નથી થયું. તો બધાય કહેવા લાગ્યા કોઈ નુકસાન નથી થયું તો ચાલો પાછા વયા જઈએ.
પણ અબુ જહલ નામનો ઈ બદબખ્ત આદમી કહેવા લાગ્યો, નહીં, મેં મક્કાથી સવારી કાઢી લીધી તો કાઢી લીધી, હવે હું ઇસ્લામને અને પેગમ્બરે ઇસ્લામને ખત્મ કરીને રહીશ, હવે હું મુસલમાનોને ખત્મ કરી દઈશ, તમારે મારી સાથે આવવું જ પડશે. જ્યારે ગેરતો દીધી છે, આહો ભગત કરી છે, વાદાઓ કર્યા છે, 1000નો લશ્કરે જર્રાર મુસલમાનોને મદીનામાં કત્લ કરવા માટે વધી નીકળ્યો. અને ત્યાં અલ્લાહના પ્યારા પેગમ્બરને ફરિશ્તાઓએ આવી અને ખબર દીધી છે, આપના મુહિબ્બીન મુરીદીને પત્ર મોકલા છે અને કીધું, આકાજી ગજબ થઈ ગયું, મોટો લશ્કરે જર્રાર મુસલમાનોને કત્લ કરવા નીકળ્યો છે. અલ્લાહુ અકબર. મારા આકાએ મદીનાના સહાબાના વચમાં એલાન કરાવ્યું કે કોણ છે જે ધરતીની રક્ષા કરવા માટે આગળ આવે, કોણ છે જે ઇસ્લામની બુનિયાદને મજબૂત કરવા માટે આગળ આવે, આવો. એટલે આપણે ઈ અબુ જહલના લશ્કરની સામે ઉભા રહી જઈએ, આપણા મુલ્કને, આપણા વતનને, આપણા ભાઈઓને ઈ નુકસાન પહોંચાવે એના પહેલા એને પાછો મોકલી દઈએ. જ્યારે આ એલાન હઝરતે બિલાલ હબશી મદીનાની ગલીઓમાં કરતા હતા, અલ્લાહુ અકબર, ઈ મંઝર પણ કેવો હતો કે બહેનો પોતાના ભાઈઓને ઉઠાવી અને કહેતી હતી, મારા વીર, હું તો મેદાનમાં નથી જઈ શકતી, પણ આજે તારી બહેન એક ભાઈથી અપીલ કરે છે કે જલ્દી જા, ઈ કાળી ઝુલ્ફો વાળા આકાનો બાજુ બનીને ઉભો રહી જા. માઓ પોતાના દીકરાને તૈયાર કરે છે, બહેનો પોતાના ભાઈઓને તૈયાર કરે છે, ઘરવાળીઓ પોતાના શોહરને તૈયાર કરે છે. અને ઈ સમયે મદીનાના એક ઘરની અંદર રાતનો ઈ એલાન સાંભળી અને એક માં ઝારો કતાર રોવા લાગી. એના નાના નાના કિશોર અવસ્થાના બાળકો કહેવા લાગ્યા, માં તમે કેમ રોવો છો? ઈ માં કહેવા લાગી કે બચ્ચાઓ, જો મારા બાબા હોત ને તો અત્યારે મેં મારા બાબાને તૈયાર કરી, ઝીરા પહેરાવી, તલવાર ચડાવી અને યુદ્ધના મેદાનમાં જવાની તૈયારી કરી હોત, પણ મારા બાબા નથી, મારો કોઈ ભાઈ નથી, તારા પપ્પા એટલે મારા શોહર પણ ઇંતકાલ કરી ગયા, મારા ઘરમાં કોઈ મર્દ નથી જે યુદ્ધના મેદાનમાં જાય, અને બાળકો છે 2, પણ બચ્ચાઓ તમારી ઉંમર નાની નાની છે, તમને યુદ્ધના મેદાનની અંદર જવાની પરવાનગી નહીં મળે, બાકી હું તમને જરૂર મોકલી દેત. ઈ બાળકો માના આંસુ સાફ કરતા કરતા કહે છે, માં ગમ ન કર, અગર મેદાને બદ્રમાં ના પહોંચીએ ને તો તમારા દીકરા નહીં, અમે જઈએ છીએ, માં ખાલી દુઆ કર. અને સાહેબો ફજરનો કરીબનો ઈ સમય કે મસ્જિદે નબવીની અંદર મદીનાના ઈ અંસાર અને મુહાજિર સહાબા જમા થઈ ગયા છે, અને મારા આકા ઈ બધાય સહાબીઓને સફમાં ઊભા રાખી અને બધાયની કતાર જોતા જોતા આવે છે. ઈ 2 બાળકો પણ સફમાં ઊભા છે જે માથી વાદો કરીને આવ્યા. જ્યારે મારા આકા ઈ બાળકોના નજદીક આવવા લાગ્યા ને તો મોટો ભાઈ છે ને ઈ પોતાની એડીઓ ઊંચી કરી અને અગલા સહાબીના કંધાથી કંધો મળાવવાનું કોશિશ કરે છે, પ્રયત્ન કરે છે. ક્યાંક મારો કંધો નીચો જોઈ જશે હુઝુર તો મને પરવાનગી નહીં મળે, મને ઇજાઝત નહીં મળે. અને નાના ભાઈએ તો શું જોયું કે મારા ભાઈનો કંધો અગલા સહાબીથી તો નથી મળતો, પણ મારો કંધો તો ભાઈથી પણ નથી મળતો. એટલે નાનો ભાઈ ગયો છે, મોટો પથ્થર ઉપાડી આવ્યો, પથ્થર રાખ્યું છે, પથ્થર ઉપર ચડી અને કંધાથી કંધો મળાવવાની કોશિશ કરે છે. અલ્લાહુ અકબર. મારા આકા કરીબ આવ્યા, એ દીકરા ઉપર નજર પડી ને તો બિલકુલ ઊંચો થઈ, કડક થઈ અને એ દીકરો આગલા સહાબીના કંધાથી કંધો મળાવવાની કોશિશ કરે છે. મારા આકાની નબુવત વાળી નજર રોકાણી અને મારા આકાએ કીધું કે તમે હજી નાના છો, તમને ઇજાઝત ના મળે. અને પછી જ્યારે નાના ભાઈને જોયું ને તો એ તો પથ્થર ઉપર ઊભો હતો. મારા આકાએ કીધું કે તમે તો હજી આમનાથી પણ નાના છો, તમને તો બિલકુલ રજા ના મળે, ઇજાઝત ના મળે. અલ્લાહુ અકબર. નાનો ભાઈ કહેવા લાગ્યો, અલ્લાહના પેગમ્બર, મના ન કરશો, રોતી માના આંસુ ચૂપ રખાવીને આવ્યા છીએ, માં રોતીથી વાદો કરીને આવ્યા છીએ, જરૂર પરવાનગી આપી દો. અરે લડવાની પરવાનગી ના આપો, કોક સહાબીને પાણી પીવડાવી દેશું, કોકની તલવાર સાફ કરી દેશું, કોકની ખિદમત કરી લેશું. આકા
માથી વાદો કરીને આવ્યા છીએ. મારા આકાએ જ્યારે બંને બાળકોને જોયા ને તો મારા આકાએ કીધું ઠીક છે, તમારામાંથી એકને રજા આપું, બીજાને નહીં. અને મોટા ભાઈને મારા આકાએ કંધા ઉપર હાથ રાખીને કીધું તમે ચાલો. અને નાના બાળક જેણે માની વાત કરી હતી ને, આકાએ કીધું તમે જાઓ અને અમ્મીનું ખ્યાલ રાખો, તમને તમારા ભાઈ જેટલો જ સવાબ મળશે. હું દુઆ કરું છું. અલ્લાહુ અકબર. ઈ નાનો ભાઈ પથ્થરેથી ઉતરતા ઉતરતા કહે છે આકા તમે મારા ભાઈને તો હા પાડી, મને ના પાડી, પણ હકીકત ઈ છે ભલે ભાઈ મારો મોટો હોય પણ તાકાતમાં હું એનાથી વધારે છું. તાકાતમાં હું વધારે છું. ભરોસો ના હોય તો કુસ્તી કરાવો. આવા સમયે મારા આકા હજી કઈ જવાબ દે ને એના પહેલે જિબ્રાઈલ અમીન આવી ગયા અને કીધું આકા કુસ્તી કરાવો. આ બંને બાળકોની કુસ્તી અલ્લાહ જોવા માંગે છે. આ બંનેની કુસ્તી અલ્લાહ જોવા માંગે છે. ઈ ફજરનો સમય, મસ્જિદ નબવીનો મેદાન, અને બંને ભાઈઓ પહેલવાનોની રીતે આમને સામને થયા. નાનો ભાઈ મોટા ભાઈના ગળે લાગી અને કાનમાં કહેવા લાગ્યો તમને તો પરવાનગી મળી ગઈ છે, તમને તો ઇજાજત મળી ગઈ છે. જો મોટા ભાઈ આજે હારી જાવ ને તો હું પણ તમારી સાથે આવવાનો છું. મારા ભાઈ ખાલી આજે હારી જાઓ. અગર તમે હારી જાશો ને તો તમારું નુકસાન નહીં થાય, પણ જો હું હારી જઈશ ને તો મને મદીનામાં રહેવું પડશે. સાહેબો, ગણતરી કરવામાં આવી ઈ દીવાનાઓની કોઈ મોટી સંખ્યા નથી. ત્યાંથી તો 1000 આદમી ઉપર ચાલ્યા છે. રોજ 3 ઊંટ કાપી અને ખાવા માટે લઈને ચાલ્યા છે. ગીત ગાવાવાળી, સંગીત ગાવાવાળી દીકરીઓ, ઓરતો સાથે લઈને ચાલ્યા છે. ખૂબ મોટા અનાજના ભરેલા મોટા મોટા થેલા સાથે છે. પણ આ તો રમઝાનની સહેરી કરી અને ગણતરીના 313 સહાબા પૂરા છે અને એમની પાસે ખાલી 7 ઊંટ છે, 2 ઘોડા છે અને 3-4 તલવારો અને થોડીક ઝીરા છે. હથિયાર પણ નથી, સાજો સામાન પણ નથી. અને રમઝાનના ઈ સહાબા મારા આકા મૌલા સલ્લલ્લાહુ તઆલા અલૈહિ વસલ્લમ ની સાથે નીકળી આવ્યા. અલ્લાહુ અકબર. સવારી પણ નહોતી ને તો મારા આકાએ બધાયના વચમાં જે ઊંટ અને જે ઘોડા હતા ને એમાં વારો લગાવ્યો. થોડાક પગલા ઊંટ ઉપર તમે બેસશો, થોડાક પગલા તમે બેસશો, જ્યારે તમે ઉતરી જાવ ને તો તમે બેસશો. આવો વારો લગાવ્યો. અને જ્યારે મદીનાથી ખાલી આ 313 નિહત્તા મુસલમાન વગર તલવારના, વગર હથિયારના, વગર ઓઝારના નીકળ્યા છે. અલ્લાહુ અકબર. મારા આકા થોડાક સમય સુધી પોતાની સવારી ઉપર બેઠા, પણ જેટલા પગલા હુઝુરે ગણાવ્યા હતા ને એ ગણતરીના પગલા પૂરા થયા ને તો મારા આકા પોતે ઉતરી ગયા અને પોતાના અસહાબને કહેવા લાગ્યા હવે તમે બેસી જાઓ, તમારો વારો છે. ઈ સહાબીએ મારા આકાના હાથને ચૂમીને કીધું મારા મા બાપ આપની નાલેન ઉપર કુરબાન, આપ તો નબીઓના સરદાર છો, આવું ના કરશો, હું મારો વારો માફ કરું છું. મારા આકા આ બદ્ર સુધી આની ઉપર વિરાજમાન રહ્યો. મારા આકા ઈ સહાબીને જોઈને કહે છે હું તમારાથી કમજોર નથી કે બેઠો રહું, હું પણ તાકાતવર છું. હું કમજોર નથી કે બેઠો રહું, હું પણ તાકાતવર છું. અને સવાબની જેટલી તમને જરૂરત છે એટલી મોહમ્મદને પણ જરૂરત છે. અલ્લાહુ અકબર. કિતાબોની અંદર લખ્યું છે કે આકા મૌલાએ પોતાનો વારો પણ મુકમ્મલ કર્યા બાદ ઈ બીજા સહાબીને બેસાડી અને ઈ રીતના રમઝાનુલ મુબારકની અંદર સહાબાએ સફર કર્યું છે જેમના પાસે ન પૂરતી તલવારો, ના હથિયાર, ના ઓઝાર. અને ઈ સમયે મુસલમાન જ્યારે બદ્રના કરીબ પહોંચ્યા ને સાહેબો, આ પહેલી જંગ હતી, પહેલી જંગ. મુસલમાન પાસે કઈ નથી, પણ જ્યારે બદ્રના કરીબ પહોંચ્યા ને તો મક્કાના ઈ માણસો જેમની પાસે સંખ્યા છે, હથિયાર છે, ઓઝાર છે, એમણે પાણી પાસે પોતાનો કબજો કરી લીધો છે. અને મુસલમાનોને એકદમ એવી જમીન દેવામાં આવી જે કડક હતી અને એવી જમીન મળી છે જે પહાડી જેવી હિસ્સાવાળી, પથ્થરવાળી હતી. અને આમના પાસે સવારી તો નથી જ, જાનવર તો નથી જ, ચાલીને જ
મદીનાથી 80 મીલ આવ્યા છે, પણ સાહેબો કિતાબો પડીને તો કલેજો ફાટી ગયો. ઘણા એવા સહાબા હતા જેમના પગમાં ચપ્પલ પણ નહોતી, એમના પાસે ચપ્પલ પણ નહોતી. ઉલમા કહે છે ઈ બદ્રની જમીન છે ને, ઈ રબની હુજૂર કહેવા લાગી કે એ મારા રબ, મને શું ખબર કે અહીંયા રહેમતુલ લીલ આલમીન નબી આવશે. જો ખબર હોત ને તો મેં શિયાળાના અંદર શબનમના એક એક કતરાને ભેગી કરી અને મહેબૂબ માટે પાણી ભેગું કરી લીધું હોત. મને ખબર હોત ને તો વરસાદનો પાણી મેં જમા કરીને રાખ્યો હોત. મોલા, મને શરમ આવે છે કે રહેમતુલ લીલ આલમીન આકા આવ્યા છે અને મારી જમીન ઉપર પાણી પણ નથી. જ્યારે જમીને બદ્રએ આવી દુઆ કરીને અલ્લાહ પાકે ઈ જમીનની દુઆ સાંભળી અને મુસલમાનો ઉપર રહેમતની વરસાદ નાઝિલ કરી દીધી છે. ખૂબ વરસાદ વરસી ગઈ. હવે જે પાણી પાસે હતા એના માટે બે મુસીબત હતી. એક તો પાણી પાસે હતા, ઉપરથી પાણી પડ્યું છે અને જમીન પણ પોચી છે, કીચડમાં પોતે જ ફસાતા ગયા છે. મુસલમાનોની પહેલી એવી મદદ થઈ. અને સાથીઓ, મારા આકાએ જે બદ્રમાં દુઆ કરી ને, આખા બદ્ર માટે એક આખી તકરીર જોઈએ, પણ મારે મૌલા હસન સુધી પહોંચવું છે એટલે હું મુકમ્મલ બદ્ર બયાન નથી કરતો. મારા આકાએ બદ્રના મેદાનમાં એવી દુઆ કરી કે એ અલ્લાહ, જો આ 313 હારી ગયા ને, જો આ હારી ગયા ને, જેમને હું ઘર ઘર બોલાવી અને કલમો પડાવીને લઈ આવ્યો છું, એ મારા રબ, જો આ હારી ગયા ને, જેમણે પોતાનું વતન છોડ્યું છે, તો પછી તારું નામ લેવા વાળું પણ કોઈ જમીન ઉપર નહીં રહે. મારા આકાએ એવી દુઆ કરી કે યાર ગારે મુસ્તફા અબુ બકર સિદ્દીક, મારા આકા મૌલા સલ્લલ્લાહુ અલૈहि વસલ્લમ ને દિલાસો દેતા કહે છે કે યા રસૂલલ્લાહ, આપ ગમ ન કરો, આપ સાચા છો, રબ તાલા આપની મદદ કરશે. મારા આકા પોતાના ખેમાની અંદર, જ્યાં આજે બદ્ર જાશો ને, બદ્ર તો જ્યાં આજે મસ્જિદે અલ અરીશ છે, ત્યાં મુસ્તફા જાને રહેમતનો ખેમો હતો. તો ઈ ખેમાની અંદર મારા આકાએ લાંબો સજદો કર્યો. અડધી રાત સુધી દુઆ થતી રહી. અને પછી જ્યારે ઇત્મીનાન થઈ ગયું, જ્યારે ઇલ્હામ થઈ ગયું, આકા મોજમાં આવ્યા. અને મારા આકાએ એક રિવાયત મુતાબિક લાકડી હાથમાં લીધી અને એક રિવાયત મુતાબિક તીર હાથમાં લીધું અને કીધું, મારા સહાબીઓ, ચાલો બદ્ર તરફ ચાલીએ. રાતના એ સમયમાં મેદાનમાં આવ્યા અને મારા આકાએ ઈ તીરથી, ઈ લાકડીથી નિશાની કરી અને નિશાની કરીને કીધું, એ મારા વફાદારો, સાંભળો, સવારે જંગ થશે અને ઘમાસાનની જંગ થશે, પણ અબુ જહલ અહીંયા કપાયો ને પડ્યો હશે, અબુ લહબ અહીંયા પડ્યો હશે, ઉતબા અહીંયા પડ્યો હશે, શેબા અહીંયા પડ્યો હશે. બધાયના નામ દીધા અને મારા આકાએ કીધું, નિશાની પણ દઉં છું. મારા રબે કીધું, મહેબૂબ, જ્યાં તમે નિશાની લગાવી દેશો એનાથી આગળ પાછળ તમારો દુશ્મન નહીં મરી શકે. અને સવાર થઈ ભાઈઓ, સવાર તો મેદાનની અંદર સૌથી પહેલે મુસલમાનોના ઈ મુસલમાન જે અંસાર છે, જે મદીનાના હતા, ઈ ત્રણ ઉતરા. મારા આકાએ એમના તરફ જોઈ અને કીધું કે તમે અમને પોતાના દેશનો મહેમાન બનાવ્યો, પણ આજે યુદ્ધના મોકા ઉપર તમે મારા સાથે આવી ગયા છો, આભાર છે, ધન્યવાદ છે. મારા આકાને કહે છે, યા રસૂલલ્લાહ, અમે આપના સહાબી છીએ હો, અમે મૂસા અલૈહિસ્સલામની કોમ બની ઇસ્રાએલ જેવા નથી જે પેગંબરને કહીએ કે જય અને લડી લ્યો. આકા, અમે આપના ગુલામ છીએ. જ્યાર સુધી આ શરીરની અંદર ખૂનનો આખરી કતરો છે, હુઝુર આપની નાલેન ઉપર બધોય ખૂન કુરબાન છે. તો સૌથી પહેલે ઈ ત્રણ આગળ વધ્યા અને જ્યારે ત્રણ આગળ વધ્યા ને, તો મક્કાના જે દુશ્મન હતા એમનામાંથી પણ ત્રણ આગળ આવ્યા અને મક્કાના માણસો કહેવા લાગ્યા, ઝીરાની અંદર, કવચની અંદર ચહેરો તો ના દેખાય ને, એ આવા વાળા, તારું નામ બતાવ, કોણ છો જે તું અમારાથી લડવા આવ્યો છે? તો મદીનાના અંસારે પોતપોતાના નામ બોલ્યા ને,
તો ઈ મુસલમાનોના પેગંબરને કહેવા લાગ્યા, અને મારા આકા પણ ઈ શાન સાથે છે ને કે અસહાબ છે, અને હુઝુર પાકના જે અલમદાર હતા ને ઈ સૈયદ શુહદા અમીર હમઝા હતા. સફેદ કલરનો ઝંડો એમના હાથમાં હતો અમીર હમઝાના. ઈ અમીર હમઝાને અને હુઝુરને જોઈને કહે છે કે એ મોહમ્મદ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ, તમે અમારા સામે કોઈ જોડનો માણસ મોકલો. આ તો ખેતીવાડી કરવા વાળા, ગાયો ભેંસો ચરાવવા વાળા, જાનવર ચરાવવા વાળા અમારાથી મુકાબલો કરશે? અમે કુરેશી છીએ, અમે મક્કાના છીએ, અમારા ખાનદાનના, અમારા લેવલના હોય તો મોકલો. મારા આકાએ આ સવાલ સાંભળી અને તબસ્સુમ કર્યું છે. પછી નિગાહે નબુવતે તલાશ કર્યા છે. કોને? પોતાની અહેલે બેતને. અને મારા આકા કીધું, આઈના અસદુલ્લાહી વ અસદિર રસૂલ. હવે અલ્લાહ અને એનો શેર આગળ આવી જાય. પછી અમીર હમઝા આગળ આવ્યા છે. પછી મારા આકા કીધું, આઈના અલી ઇબ્ન અબી તાલિબ. આવી જા મારા અલી આગળ આવી જા. પછી મૌલા અલી આગળ આવ્યા. અને મારા આકા કીધું, ઉબૈદુલ્લાહ ઇબ્ન હારિસ. મારા આકા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમના મોટા બાપુ હઝરત હારિસ બિન અબ્દુલ મુત્તલિબના દીકરા હતા. ઉબૈદુલ્લાહ ઇબ્ન હારિસ ઝઈફ હતા, પણ હુઝુરના ખાનદાનના હતા. હુઝુર પાકે બે કાકાના દીકરા અને એક કાકાને સામે ઉતાર્યા. અને પછી મારા આકાનો જવાબ સાંભળજો. કીધું, એ મારા ખાનદાનના માણસો, મેં તમારી સામે જોડના મોકલી દીધા છે, હવે તોડીને દેખાડી દો. અને આ શેર ત્રણે જ્યારે આગળ વધ્યા ને તો દુશ્મનોએ પોતાના પગ ખેંચી લીધા. અને ઘમાસાનનો ઈ યુદ્ધ થયો છે બદ્રના મેદાનમાં. ગુબાર પણ ખૂબ ઉડ્યો છે, તલવારો પણ નથી. અને અલ અરીશ મકામ ઉપર મારા આકા ઈ મેદાનની અંદર નજર દોહરાવે છે. એક સહાબી દોડતા દોડતા આવ્યા અને કહેવા લાગ્યા, પેગંબરે ખુદા, મારા પાસે તલવાર નથી, હથિયાર નથી, હું કઈ રીતે લડું? મારા આકાએ એમને લાકડી દીધી છે. ઈ ખજૂરના તનાને તોડી અને કોક લઈ આવ્યો તો, કેમ કે ઈ ખજૂરોના ઝાડના ડાળીઓ તોડી તોડીને લડવા ચાલ્યા ગયા હતા. બિચારાઓ પાસે તલવાર જ ક્યાં હતી? આટલા 13 વર્ષ હો, નબુવતના 13 વર્ષ, મક્કામાં 13 વર્ષ રહ્યા છે. 13 વર્ષ સબ્ર કર્યું. અને પછી અલ્લાહ ઇજાઝત દીધી. પહેલે કીધું, કોઈ મારે સબર કરો, કોઈ ગાળ બોલે સબ્ર કરો, કોઈ જુલ્મ કરે સબ્ર કરો. અને હવે કીધું, અગર કોઈ પથ્થર મારે ને તો એનો જવાબ આપો. હવે આ કમજોરો જવાબ દેવા આવ્યા છે. હે ખજૂરના ઝાડની ડાળીઓ બિચારા તોડી તોડીને લઈ આવ્યા હતા. તો હુઝુર પાક પાસે પણ ડાળ હતી. હુઝુર પાકે ઈ સહાબીને ડાળ દીધી છે અને કીધું, જાઓ આનાથી લડો, આનાથી લડો. મૌલા અલી શેરે ખુદા કહે છે, હું લડું અને જ્યારે થાકું ને તો થાકી અને મારા આકાના ઈ અલ અરીશ ખેમા પાસે આવું ને તો હુઝુરને સજદામાં જોઉં અને હુઝુર રોઈને દુઆ કરતા હોય, એ અલ્લાહ, મારા સહાબાની હિફાજત કરજે, આ 313 ની હિફાજત કરજે, આ હકના લંબરદારોની હિફાજત કરજે. મૌલા અલી કહે છે, ઈ દુઆ સાંભળી અને જુનૂન આવી જાય. પાછો જાઉં અને 2-4 ને કામ તમામ કરી અને પાછી આવું તો પણ હુઝુર સજદામાં જ હોય. હું 2-3 વખત આવ્યો, આજ હાલ છે. અલ્લાહુ અકબર. મારા આકાએ સજદો મુકમ્મલ કર્યો અને જોયું કે મારા અસહાબ થોડા કમજોર થયા છે. તો પછી મેદાનમાં ખુદ નબીઓના તાજદાર આવ્યા છે. અને મારા આકાએ કીધું, મારા અસહાબ ગમ ન કરો, હું એકલો નથી આવ્યો, ફરિશ્તાઓની ફોજ પણ સાથે લઈને આવ્યો. હવે ઈ સહાબીનું બયાન સાંભળો જે લાકડી લઈને બિચારા ગયા હતા, ખજૂરની ડાળ લઈને જે ગયા હતા ને. ઈ કહે છે કે દુશ્મન સામે જાઉં, ઈ તલવાર મારે, હું ખજૂરની ડાળ દેખાડું ને, ગરદન સામે વાળાની પહેલે કપાય અને નીચે પડી હોય. એવી નુસરત અને એવી મદદ થવા લાગી. પણ સાહેબો, ઈ જંગના વચમાં કંઈક અલગ જ થયું. માઝ અને મુઆવિઝ જે માથી વાદો કરીને આવ્યા હતા ને, ઈ નાના બાળકોનું ધ્યાન રાખવા માટે અબ્દુર રહેમાન ઇબ્ન ઔફને મારા આકાએ જિમ્મેદારી લગાવી અને કીધું, બચ્ચાઓ તો આવી ગયા છે, આમનું ધ્યાન રાખજો, યુદ્ધના મેદાનમાં ક્યાંક તીર તલવાર ન લાગી જાય. તો બાળકો ઊભા છે, મંજર જોવે છે. અબ્દુર રહેમાન ઇબ્ન ઔફને એમના જુબ્બાને પકડી દામનને ઝંઝોડીને કહે છે, ચાચા,
આ લશ્કરમાં અબુ જહલ કોણ છે? ભાઈ જેવો તેવો આદમી પૂછ્યો જ નથી. અબુ જહલ કોણ છે? અબ્દુલ રહેમાન ઇબ્ન औफ કહેવા લાગ્યા, તમારે અબુ જહલ નું શું કામ છે? કહેવા લાગ્યા कसम खाई है मारेंगे उस नारी को, सुना है गालियां देता है महबूबे बारी को. અમે તો માથીવાદો કરીને આવ્યા છીએ. ના બચ્ચાઓ, જેવો તેવો શિકાર નથી જોયો. કીધું ચાચા અબુ જહલ કોણ છે બતાવો ખાલી. કીધું જો આ લશ્કર છે ને એના વચમાં ખાસ ઘેરો છે ને, એના આજુબાજુ સૈનિકો અને સિપાહીઓ છે ને, એના વચમાં જે ઊંટણી ઉપર ઊંચો બેઠો છે એ અબુ જહલ છે. આખો ઘેરો તોડી અને અબ્દુલ રહેમાન ઇબ્ન औफ કહે છે એ બાળકો અબુ જહલ પાસે પહોંચી ગયા. અને લડાઈના દોરાન એ બંને ભાઈઓમાંથી એક ભાઈના હાથમાં તલવાર લાગી ને તો હાથ લટકવા લાગ્યો, ખાલી ચામડી ઉપર રહ્યો છે. અબ્દુલ રહેમાન ઇબ્ન औफ કહે છે કસમ છે ઈ જાતની જેના દસ્તે કુદરતમાં અબ્દુલ રહેમાનની જાન છે. એ બાળકની બહાદુરી મેં જોઈ જે લટકેલા હાથને પગથી દબાવી અને ખેંચીને અલગ કરે છે અને પછી અબુ જહલ તરફ વધ્યા છે અને અબુ જહલના સીના ઉપર એ નાના બચ્ચાઓ તલવારો લઈ અને ચડી ગયા અને એ દુશ્મને રસૂલને, એ ગુસ્તાખે રસૂલને એના અંજામ સુધી પહોંચાવી દીધું. અને જ્યારે જંગ થોડીક ઠંડી થઈને તો દોડી અને બાળકો હુઝુર પાસે આવ્યા અને બંને મીઠી લડાઈ કરવા લાગ્યા અને કહેવા લાગ્યા આકા અબુ જહલને મેં માર્યો છે. સુભાનઅલ્લાહ. નાનો ભાઈ કહે છે નાના આકા મેં માર્યો છે. એમની મીઠી લડાઈઓ સાંભળી અને હુઝુર તબસ્સુમ કરવા લાગ્યા અને કહેવા લાગ્યા તમે તમારી તલવારોને ધોઈ નાખી કે એમને એમ છે? કીધું એમને એમ છે. જાઓ બંને પોતાની તલવારો લઈ આવો. જ્યારે તલવારો બંનેની લાવવામાં આવી, અબુ જહલનો ખૂન બંનેની તલવારો ઉપર છે. મારા આકાએ મુસ્કુરાવીને કીધું કે અલ્લાહ તારો શુક્ર છે કે તે મારા બે નાના ગુલામોથી આ ઉમ્મતના ફિરૌનનો ખાતમો કરી દીધો છે. नारे तकबीर, नारे रिसालत, एक नारा हैदरी, जश्न शहीद करबला. साहिबो મારા આકા મૌલા સલ્લલ્લાહુ તઆલા અલૈહિ વસલ્લમ ને ઈ શાન સાથે અલ્લાહ પાકે ફતહ દીધી ને કે બદ્રના ઈ દિવસને પણ યૌમુલ ફુરકાન કરી અને કુરાને યાદ કર્યું છે. અને બદ્રની અંદર મુસલમાનોને ખૂબ ઇજ્જત મળી અને જે લડવા આવ્યા હતા ને ઘણા તો ભાગી ગયા, ઘણા ઝિબા થયા અને ઘણા કેદ થયા. ઈ સમયની અંદર વિરોધી પક્ષમાં જે વ્યક્તિ વધે ને વિજેતા વ્યક્તિ એને એમને એમ કાપી નાખે કેમ કે દુશ્મન છે. જે મારવા આવ્યો તો એને નહીં મારો તો કાલી પાછો મારી નાખશે. પણ આકા મૌલાએ માણસો કહે છે મોહબ્બત જંગમાં બધુંય જાયઝ છે. મેં કીધું ના, મોહબ્બતના ઉસૂલ પણ ઇસ્લામે દીધા છે, જંગના નિયમ પણ ઇસ્લામે દીધા છે. આકા મૌલા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમે જે કેદી થયા, જે બંધાણા ને, એ જે બંધાણા છે એમના માટે મારા આકાએ એલાન કર્યું અને કીધું કે મક્કા શરીફ તમારા જે સગાવાળા છે એમને કહો કે અમારી ભરપાઈ કરે અને તમને છોડાવીને લઈ જાય. મતલબ દિયત દ્યો, જે નુકસાન પહોંચાડ્યું છે અમારું, જે અમારા વ્યક્તિઓ શહીદ થયા, જે અમારા માલ જાનનું નુકસાન થયું છે એની કિંમત અદા કરો, પછી જાઓ આઝાદ. અને કીધું તમારામાં જે ભણેલા છે ને એ અલગ થઈ જાઓ. તમારે તમારા પરિવારને મેસેજ પહોંચાડવાની જરૂરત નથી. તમારે તમારા પરિવારને પૈસા મંગાવવાની જરૂરત નથી પરિવારથી. તમે મારા અભણ સહાબાને તલાશ કરો અને મારા અભણ સહાબાને જો તમે લખતા વાંચતા શીખડાવી દેશો તો હું તમને મફત આઝાદ કરી દેવાનો છું. વિચાર કરો કે બદ્રના આવા સંકટ સમયમાં પણ પેગમ્બરે ખુદા શિક્ષણની વાત કરે છે, તાલીમની વાત કરે છે અને કઈ રીતના મુસલમાન મસ્જિદ, મદ્રસા, સ્કૂલથી દૂર થઈ અને બેકાર જેવી જિંદગી પોતાની ગુજારે છે. સાહેબો આવી જાવી દર ઉપર જેનાથી દુનિયાને શિક્ષા મળી છે. અલ્લાહુ અકબર. તમને
હું ઈ દર ઉપર લઈ આવ્યો છું જ્યાં મુસ્તફા કરીમ છે અને જેમણે દુનિયાને રોશની દીધી છે, ઇલ્મ દીધું છે, પ્રકાશ દીધું છે. સાહેબો, ઈ 2 હિજરીની જંગે બદ્ર તો થઈ, પણ બિલકુલ 3 હિજરીનો સમય આવી ગયો છે અને 3 હિજરીના ઈ સમયની અંદર મારા આકા તાજદારે મદીના સલ્લલ્લાહુ તઆલા અલૈહિ વસલ્લમના આંગણમાં એક દીકરી બાકી છે, એમના વિવાહ બાકી છે. બાકી 3 દીકરીઓ અને એમના વિવાહ તો થઈ ગયા છે. એટલે કે સૈયદા ઝૈનબ મારા આકાના પહેલા દીકરી, એમના નિકાહ પણ થઈ ગયા છે. અને મારા આકા અલૈહિસ્સલામના બીજા 2 દીકરી હઝરત ઉમ્મે કુલસુમ જે હિજરત કરી અને હબશા હતા અને હબશાથી આવ્યા છે, અને મારા આકા અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામના દીકરી ઉમ્મે કુલસુમ મદીનામાં હજી સેટલ થયા. એમનો ઇંતકાલ થઈ ગયો એટલે એમના નિકાહમાં ઉસ્માને ગની સાથે થયા હતા. એમના નિકાહમાં રસૂલે પાકે ત્રીજી દીકરી સૈયદા રૂકૈયા દઈ દીધી. અને સૈયદા રૂકૈયાના મારા આકા મૌલા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમના ચહીતા સહાબી હઝરત ઉસ્માને ગની સાથે વિવાહ થઈ ગયા છે. પણ આંગણમાં આખરી ફૂલ બાકી છે અને ઈ ફૂલ બતૂલ છે. ઈ ફૂલ સૈયદા માં ફાતિમા ઝહરા છે. અલ્લાહુ અકબર. મોટા મોટા અમીરો કબીર અને પૈસા વાળાઓના ઘરના માંગા આવે, પણ મારા આકા બધાયને ઇનકાર કરી દે ફાતિમા ઝહરાના રિશ્તા માટે. સહાબા પરેશાન થયા અને અર્જ કરી, યા રસૂલલ્લાહ, આપ બધાયને મના કરી દો છો તો ફાતિમા ઝહરા માટે દુલ્હો કોણ તલાશ કરશે? મારા આકા મુસ્કુરાવીને કહેવા લાગ્યા, ફાતિમાનો દુલ્હો કોઈ મક્કાનો વ્યક્તિ, મદીનાનો વ્યક્તિ તલાશ નહીં કરે. ફાતિમાનો દુલ્હો તો અર્શ અને જમીનનો માલિક અલ્લાહ તલાશ કરવાનો છે. મારી ફાતિમા માટે અલ્લાહ દુલ્હો તલાશ કરશે. અને સાહેબો, ઈ મૌલા અલી શેર ખુદા કરમ અલ્લાહ તાલા વજહુલ કરીમ જે બદ્રની અંદર પોતાની બહાદુરી દેખાડી ચૂક્યા અને ખાનદાનના માણસોની નજરોમાં પણ ચડી ગયા. અને અત્યાર સુધી તો જે કદ કાઠીમાં મૌલા અલીને નાનપણની ઉંમર અને કિશોર અવસ્થા સમજતા હતા, એમને પણ ખબર પડી ગઈ કે હવે અલી કડિયલ જવાન છે. હવે મૌલા અલી શેરે ખુદાએ બહાદુરી અને શુજાઅત દેખાડી અને જવાનીની દહલીઝ ઉપર કદમ મૂકી દીધું છે. અલ્લાહુ અકબર. મૌલા અલી શેરે ખુદાના દિલમાં સૈયદા ફાતિમા ઝહરા માટે મોહબ્બત તો હતી જ, પણ રસૂલ પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમનું ઘરને એટલે વાત ના કરી શક્યા. પણ સાહેબો, પરિવારના માણસોએ વાત વધાવતા વધાવતા વધાવી, એકબીજાના કાનમાં પહોંચાવી. અને બિલખુસૂસ આ શાદીની અંદર જેમનો અહમ કિરદાર છે ને, એ હઝરત અબુ બકર સિદ્દીક અને ફારૂક આઝમ છે, જે એક બીજી જગ્યાએ જઈ અને એકબીજાના વખાણ સંભળાવતા રહ્યા. મારા આકા મૌલા અલીને જાણતા હતા અને હઝરત અલી હુઝુરની જ કફાલતમાં હતા. પણ હઝરત અલીની જવાનીની વાતો, એમના રિશ્તાને કરાવવાની વાતો અગર વધાવી છે તો અબુ બકર સિદ્દીકે વધાવી છે. અને ત્યાં પણ મૌલા અલીને રસૂલે પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમના ઘરના જાનિબ મોકલવાનો ઈશારો અગર કર્યો છે, એ ઈ તરફ એમનું ધ્યાન દોરાવ્યું છે. તો ઈ અબુ બકર સિદ્દીક અને ફારૂક આઝમ છે. એક વખત મારા આકાના ખાનકાની અંદર, ગુજરાની અંદર હઝરત અલી આવી અને બેઠા છે. હઝરત અનસ કહે છે કે હું હુઝુરની મહેફિલમાં બેઠો છું. હઝરત અલી શરમાય પણ કઈ કહી ના શકે, નજરો ઝુકેલી છે. આકા મૌલા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમે કીધું, અલી કોઈ તમન્ના લઈને આવ્યા છો, કોઈ આરઝુ લઈને આવ્યા છો, કોઈ મુરાદ લઈને આવ્યા છો, કોઈ વાત કરવા આવ્યા છો? પણ હઝરત અલી શેરે ખુદા ખામોશ છે, રિશ્તાની વાત કેમ કરે? અલ્લાહુ અકબર. મારા આકા મુસ્કુરાવી ગયા અને મારા આકાના ચહેરા ઉપર તબસ્સુમ જોયું ને, તો મૌલા અલી શેરે ખુદા સમજી ગયા કે ઈ તો આ અલ્લાહના નબી છે, જેમનાથી અલ્લાહ પાકે કોઈ વસ્તુ પોશીદા નથી રાખી. મારા દિલમાં જે છે એ હુજૂર જાણે છે. જહાં से हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं, सरे आईना सुनते हैं, पसे दीवार सुनते हैं. मेरी हर आह उनके आहटों के साथ चलती है, मेरे दिल के धड़कने की भी रफ्तार सुनते हैं. सदा दे दे के लाऊंगा जमाने भर के साहिल को कि मदीने में वो अफसर हैं जो बेचारों की सुनते हैं. अल्लाह अकबर. એ હિંમત સાથે અર્જ કરી ચૂક્યા અને કીધું, યા રસૂલલ્લાહ, નિકાહ માટે આવ્યો છું. મારા આકાના ચહેરા ઉપર તબસ્સુમ છે. અને આકા મૌલા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ હઝરત અલી શેરે ખુદાની હિંમતને વધારતા વધારતા કહે છે, એ અલી, તમારા પહેલે જિબ્રાઈલ આવી ચૂક્યા છે.
અને કીધું મહેબૂબે ખુદા ફાતિમા ઝહરાનો દૂલો અલ્લાહે તલાશ કર્યો છે અને ઈ દૂલાનું નામ અલી શેરે ખુદા છે. સાહેબો, હવે આ નિકાહ થવા જઈ રહી છે, વિવાહ થવા જઈ રહ્યા છે. અને મારા આકાએ ત્યાં જુમલો કીધો અને કીધું કે અલી, શાદી હું તમારી કરાવીશ, પણ મારા રબે અર્શ પર તમારા બંનેના નિકાહ પડાવી દીધા છે. હવે જે શાદી થવા જઈ રહી છે ને, એ શાદીથી દુનિયાને એટલું મળ્યું કે પહેલે કોઈ દિવસ આટલું મળ્યું જ નથી. હવે જે નિકાહ થવા જઈ રહ્યા છે, આજે કોઈના ઘરે લગ્ન હોય, ભાઈ હાજી સાહેબ દુકાન કેમ બંધ હતી? કહેશે હઝરત લગ્નમાં ગયો તો. કોના લગ્નમાં ગયા હતા? હઝરત મોટા લગ્નમાં ગયો તો. ભાઈ 6 ફૂટથી પણ વધારે ઊંચા દુલ્હા દુલ્હન હતા. કીધું એમ મોટા નહીં, આમ મોટા કે દીકરી જમીનદારની હતી, દીકરો કારખાનાના ફેક્ટરીના બાપનો દીકરો હતો. મતલબ પૈસા વાળા ઘરની દુલ્હન, પૈસા વાળા ઘરનો દુલ્હો તો મોટી શાદી. હું કહું છું આ કેવડી મોટી શાદી છે કે દુલ્હો અલ્લાહના ઘરની અંદર પેદા થયો છે અને દુલ્હન મોહમ્મદ મુસ્તફાના ઘરમાં પેદા થઈ છે. આ અજીબ શાદી છે કે દુલ્હન રસૂલુલ્લાહના ઘરે પેદા થઈ છે અને દુલ્હો અલ્લાહના ઘરે પેદા થયો છે. ઘણા માણસો કહે છે હઝરત આવી વાત ન કરો. મેં કીધું વાત કેમ ન કરીએ? અલ્લાહે પેદા કર્યા છે. ઘણા માણસો શકલ બગાડી જાય, વલ્લાહી વલ્લાહ વલ્લાહ. ઘણા માણસોને ખરાબ લાગે છે અને કહે છે હઝરત તમે શું વાત કરો છો? મોલા અલી ખાને કાબામાં પેદા થયા, કેવી રીતના થઈ શકે? મેં કીધું તારું ઘર નથી, રબનું ઘર છે. હવે રબ જેને પોતાના ઘરમાં પેદા કરવા માંગે, કરી દીધું. અને સાહેબો, અગર જે ઈ સમય જે હતો ઈ કબલે ઇસ્લામનો સમય હતો, પણ ઘર તો અલ્લાહનો છે. ઘર અલ્લાહનો છે. સૈયદા ફાતિમા બિન્તે અસદ તવાફ કરતા હતા ને, દોરાને તવાફ દર્દે હમલ થયું અને ખાના કાબાની દીવારો શક થઈ. આપ ખાને કાબામાં દાખલ થયા અને મોલા અલીને ત્યાં અંદર જન્મ આપ્યો. હાલાકી જે औरत બાળકને જન્મ દે ને, એ મસ્જિદને હાથ ના લગાવી શકે, કાબાને હાથ ના લગાવી શકે, કુરાન શરીફને હાથ ના લગાવી શકે, મુસલ્લાને હાથ ના લગાવી શકે. પણ આપણે અર્જ કરી કે મોલા, જ્યારે औरत બાળકને જન્મ દે તો એટલી નાપાક હોય કે કોઈ પાક ચીજને હાથ ના લગાવી શકે, તો મોલા અલીને તારા ઘરમાં કેમ પેદા કર્યા? તો જવાબ મળશે રબની ત્યાંથી. સાંભળ, અલી પણ પાક છે, અલીની માં પણ પાક છે અને મારો ઘર કાબા પણ પાક છે. આ તો પાક ખાનદાન છે. ઈશાન નો દુલ્હો છે ભાઈ, ઈશાન ની દુલ્હન છે. દુલ્હન ઈશાન ની દુલ્હો ઈશાન નો. હવે હું શાદી તો ના પૂરી બયાન કરું ભાઈ. આખી શાદી સાંભળવી હોય તો શાદીઓની અંદર ડીજે ગરબા બધું બંધ કર અને આવી તકરીરો સજાવ. અને અલ્લાહના ઇઝ્ઝત અને જલાલની કસમ, જો શાદીના મોકા ઉપર મૌલા અલી શેરે ખુદા અને સૈયદાએ કોનેનનો જિક્ર થશે, દુનિયા આગળથી પાછળ થઈ શકે, પણ દુલ્હા દુલ્હનની અંદર કદી ખટાસ ના આવી શકે, કદી નફરત ના આવે, કદી નફરત ના આવે. આમની જિંદગી આઈડિયલ છે મુસલમાનો, આમની જિંદગી નમૂનો છે, આમની જિંદગી એક્ઝામ્પલ છે. ખાલી તકરીર સુધી નહીં, ખાલી નારા સુધી નહીં, ખાલી સુબહાનલ્લાહ બોલવા સુધી નહીં. સાચો ઇરાદો કરો કે આજ બાદ અગર ઘરના આંગણમાં શાદી થશે
તો ના શૈતાનને બોલાવશું, ના અબુ જહલને બોલાવશું, ના યઝીદ મલૂનનો કોઈ કામ કરશું. અગર કામ કરશું ને તો સૈયદાએ કોનેનને રાજી કરવાનું કામ કરશું. ઈ પાક્કો ઈરાદો કરવો. એવું નહીં કે ખાલી મુહર્રમ મહિના સુધી હુસૈન હુસૈન કરીએ. ના, અમે તો ઈ માણસો છીએ અને દુનિયાને કહીએ પણ છીએ કે ખાલી 10 દિવસ મુહિબ્બે અહલે બેત ના બનો, પૂરી જિંદગી અહલે બેતના વફાદાર બનો. અને જોવો કે અમારા સુન્નીઓના ઇમામ ઇમામુલ અઇમ્મા ઇમામ આઝમ કહે છે કે અહલે બેત થી મોહબ્બત ફર્ઝ છે, ફર્ઝ છે. અને અમે તો એમ કહીએ છીએ કે જે હાલતે નમાઝમાં રસૂલે ખુદા અને એમની આલ ઉપર દરૂદ ન મોકલે એમની નમાઝ પણ કબૂલ નથી થતી. નમાઝ એમની કબૂલ થાય છે જે હાલતે નમાઝમાં હુઝુરના ખાનદાન ઉપર હુઝુર ઉપર દરૂદ મોકલે. અમે હર નમાઝની અંદર હુઝુરની આલ ઉપર દરૂદ પડવા વાળા છીએ. હર નમાઝમાં, હર નમાઝની હર રકાતના હર કાયદામાં અમે કહીએ છીએ કે એ અલ્લાહ હુઝુર ઉપર એમની આલ ઉપર રહેમતની વરસાદ કર. બિલકુલ એવી રીતના જેવી રીતના તે સૈયદના ઇબ્રાહીમ અલૈહિસ્સલામ અને એમની આલ ઉપર કરી હતી. સાહેબો, આ વિશ્વાસ અને યકીન છે. ઈરાદો કરો કે શાદી પાક કરી લેશું અને એટલી પાક કરશો ને કે દુનિયાનો કોઈ વ્યક્તિ શાદીમાં આવે ના આવે પણ મદીના વાળા આકાની નજરે કરમ જરૂર થઈ જવી જોઈએ. અજમેર થી સવારી નકળી આવે કે મારા એક ગુલામના આંગણમાં શાદીના મોકે એવી જિક્રની મહેફિલ સજાણીને કે ગરીબ નવાઝની નિગાહે વિલાયત દુઆ દેતી હોય દુલ્હા દુલ્હનને, એવી શાદીઓ કરો. અને જ્યારે શાદીઓ પાક કરી લેશો તો ઓલાદ પણ સરસ મળશે. જ્યારે શાદી ગંદી હોય ને, નાપાક હોય ને, ખરાબ હોય ને, પછી શું ઉમ્મીદ રાખો છો કે ઘરે કારીએ કુરાન પેદા થશે? હે, શું ઉમ્મીદ રાખો છો કે ઘરે નમાઝી પેદા થશે? કદી ના થાય. જો નાચતા નાચતા વહુ લઈ આવશો તો દીકરો આખી જિંદગી બાપને નચાવશે. એટલે પોતાની જિંદગીની અંદર આ વસ્તુઓને અપનાવો. અને સાહેબો, બિલકુલ ઇખ્તિસાર સાથે હું આગળ જલ્દી વધુ છું કેમ કે શાદીનું બયાન પણ મારે મૌલા હસન આજે બયાન કરવાના હતા. પણ એક વાત બિલકુલ ઇખ્તિસાર સાથે, અમારા અહેમદાબાદની અંદર એક બુઝુર્ગ છે, નામ એમનું શાહ વજીહુદ્દીન આલવી, ગુજરાતી છે. અને ગુજરાતના મુસલમાનો, તમારો ઇલ્મી વકાર અને જે મકામ હતો ને, કદી ઇતિહાસ પડો કે તમે કોણ છો અને ક્યાં પહોંચી ગયા છો. એક સમય એવો હતો કે આઝાન મસ્જિદે નબવીમાં થતી ને તો મુસલ્લા ઉપર જે ઇમામ જાતો નમાઝ પડાવવા એ ગુજરાતની ધરતીનો ઇમામ રહેતો હતો. એવો મકામ હતો ગુજરાતના મુસલમાનોનું. અને આજે એ મકામથી આપણે બિલકુલ દૂર થઈ ગયા, ઇલ્મથી દૂર થઈ ગયા. હઝરત શાહ વજીહુદ્દીન અલવી ગુજરાતી રહેમતુલ્લાહ અલૈહના જીવનના વિશે મેં વાંચ્યું છે કે બાળપણની ઉંમરમાં આપના અબ્બાને કહે છે શાહ વજીહુદ્દીન સરકાર હસની હુસૈની સૈયદ છે. હે, આપ આપના અબ્બાને કહે છે. અબ્બા કોણ છે? આખા ગુજરાતના ચીફ જસ્ટિસ. બાપને કહે છે, અબ્બાને કહે છે, પિતાને કહે છે કે અબ્બાજી, જે ખાવાનું ખાઉં છું ને હું તમારા ઘરે, બાળપણમાં હો, સાવ બાળપણમાં ખાવાનું જે તમારા ઘરે ખાઉં છું ને એ ખાતા ખાતા ડર લાગે છે. ડરું છું ક્યાંક કોક નિવાલો, ક્યાંક કોક દાણો હરામનો ના હોય. કેમ કે આપ ચીફ જસ્ટિસ છો, આપ જજ છો. આપની અદાલતનો કોક સૈનિક કોક ગરીબને ડરાવી, ખીજાવી, લૂંટી અને અનાજ લઈ આવ્યો હોય અને આપણા ઘરે ઈ આવીને પકે અને હું જો ઈ દાણો ખાઈ જાઉં ને તો બીજું કંઈ થાય ના થાય, મારો રબ મારાથી નારાજ થઈ જાય. ઈ ગરીબની આ હવાડું જો ખાઈ જાઉં, મારો માલિક નારાજ થાય. હઝરત, તમારું ખાવામાં મને ડર લાગે છે. સાહેબો, જ્યારે આંગણમાં આવો વલી છે, આવો દીકરો છે, આવો મુત્તકી બાળક છે તો બાપ પણ એવા હશે ને, મુસ્કુરાવીને કહેવા લાગ્યા, એ શાહ વજીહુદ્દીન, આપ બેખૌફ થઈને ખાઓ, આપ નિડર થઈને ખાઓ, આપ બેઝિજક ખાઓ. જે ખાવ છો એ હલાલનું છે,
પ્યોર છે, શુદ્ધ છે, 100% સારું છે. અગર એક પણ દાણો મારા ઘરે હરામનો આવતો હોત ને તો મારા આંગણમાં આટલો મુત્તકી દીકરો પેદા ના થયો હોત. આવો મુત્તકી દીકરો છે એટલે કે મારા ઘરે હલાલ નો આવે છે. સાહેબો, જ્યારે હલાલ હરામના ફરકને સમજશો, પેટ તો કોઈ દી ભરાવાનું નથી. અને આ પણ શબ્દ ખરાબ લાગશે કદાચ, પણ ચલો ભાઈ, લાગી જાય તો વોટ પણ નો આપતા અને નોટ પણ નો આપતા. ઠીક છે, હું ન વોટ લેવા વાળો છું ન નોટ, પણ સાહેબો આ બિલકુલ સત્ય છે, આ બિલકુલ હકીકત છે કે જે હલાલ હરામનો ફરક કર્યા વગર ખાલી પેટ ભરવા માટે જિંદગી ગુજારે છે, પેટ એનું પણ નથી ભરાતું. પેટ તો ખાલી કબ્રની માટી જ ભરી શકવાની છે, બાકી આ પેટ કોઈ દિવસ નહીં ભરાય. સાહેબો, આવો બિલકુલ દહલીજ ઉપર જે રસૂલે પાકની દહલીજ છે, અને હિજરી 3 ની અંદર રમઝાનુલ મુબારકમાં 15મો રોઝો છે, અને રોઝો સૈયદાએ કોનેને રાખ્યો છે, અને ઝોહરની નમાઝ થઈ ગઈ છે. દુનિયાની કોઈ औरत બાળકને જન્મ દે ને તો રોઝો ના રાખી શકે, મુસલ્લે ના જઈ શકે, નમાઝ ના અદા કરી શકે, પણ સૈયદાએ કોનેન એટલા પાક છે, એટલા તૈયબ છે, એટલા તાહિર છે કે નમાઝ ઝોહર આપે અદા કરી છે. અને ઝોહરની નમાઝ બાદ અગર ઇમામે હસન મુજતબાનું જન્મ થયું છે, ત્યારે પણ આપ એટલા પાક હતા કે માં દીકરો બંને મુસલ્લે જઈ શકે છે. હે, એટલી पाकीज़गी जिनके घर में बे इजाजत जिब्राइल आते नहीं. अरे कद्र वाले जानते हैं कद्र शाने अहले बैत. आ रसूले पाक नो घराणो અને ઇમામે હસન મુજતબાનું નામકરણ એમને રસૂલે પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમે જે અકીકો કર્યો એ હું કાલ બયાન કરીશ. કેમ કે કાલે વારો મૌલા હુસૈન ઇબ્ને અલી નો છે. તો અત્યારે એ બધું સ્કીપ કરું છું, ખાલી 2-3 વાતો ઇમામે હસન ની કરી દઉં. એટલે કે સુન્નીઓ, ઇમામ હસન થી પ્યાર કરવું પણ ખૂબ જરૂરી છે, અને ઘણા માણસો નથી સમજી શક્યા. અને આપણે ઇમામ હુસૈન થી પ્યાર કરીએ છીએ અને કરવું જ જોઈએ, પણ એવું ના થવું જોઈએ કે એક શહેજાદાનું વધારે zikr અને બીજાનું બિલકુલ નહીં. કેમ કે આ મઝહબ, આ નજરિયો સુન્નીઓનો નથી. સુન્નીઓનો નજરિયો તો ઈ છે કે સૈયદાએ કોનેનના આંગણમાં જે પહેલો ફૂલ ખીલો છે, એ ફૂલનું નામ હસન ઇબ્ને અલી છે. અને અલ્લાહ પાકે ઈ શાન દીધી ઇમામે હસન ને, ઈ શાન ઇમામે હસન પાક ને, ઈ શાન કે તમે રિવાયતો જ્યારે પણ ઉપાડશો ને તો ઇમામે હુસૈન પાકની શાનમાં જે વાત આવી, એ બધી વાતોનો પહેલો શબ્દ હસન ઇબ્ને અલી છે, પહેલો શબ્દ. અને હુઝુર પાક ખૂબ પ્યાર કરતા હતા ઇમામે હસન. કેટલું પ્યાર કરતા હતા, એક બાળપણની વાત કરું. જ્યારે ઇમામે હુસૈન પાકનો અને ઇમામે હસન મુજતબાનો બંનેના ખેલવાનો રમવાનો સમય હતો ને, ત્યારે હુઝુર બંને નવાસાને કુસ્તી શીખડાવતા હતા. અને હુઝુર પાક ઇમામે હસનના પક્ષમાં છે, અને ઇમામે હસનના પક્ષમાં ઇમામ હુસૈનના સામે એમ કહે છે કે હસન, તમે હવે હુસૈનના હાથ પકડી લ્યો, હસન હવે તમે હુસૈનના ચહેરાને પકડી લ્યો. બિલકુલ એવી તૈયારી. અને આ મંઝર સૈયદા પાક જોઈ ગયા. ભાઈ કીધું નથી તમે સુભાનઅલ્લાહ, હે, હું વગર કિંમતના તમને સોદો દેવા લાગ્યો છું. બાકી આ હસ્તીઓ એવી છે કે નુકસાનનો સોદો ના કરાય. જ્યારે આ મંઝર સૈયદા પાકે જોયું તો કીધું, બાબા હુસૈન નાના છે, હસન મોટા છે, અને આપને હુસૈનનો સાથ દેવો જોઈએ, આપ હસનનો સાથ દ્યો છો. મારા આકા કહેવા લાગ્યા, ફાતિમા, ત્યાં હુસૈન એકલા નથી, એમને જિબ્રાઈલ અમીન શિક્ષા આપે છે. હુસૈનની તરફ જિબ્રાઈલ છે તો હસનની તરફ હું છું. એવા લાડ પ્યાર જે નવાસાઓના હોય, હે સાહેબો, એવું પ્યાર
कि मारा आका ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज सिर्फ हसन बयान करीश भाई, काले બંનેની મુકમ્મલ વાતો કરશું, પણ હું તમને હસન ઇબ્ને અલી સમજાવવા લાગ્યો છું. હુઝુર પાક ઘરે આવ્યા અને બાળપણની ઉંમર સૈયદા પાક ઇમામ હુસૈનને લઈને બેઠા છે અને ઇમામ હુસૈનને હુઝુર પાક પોતાના હાથમાં ખોળામાં લઈ અને હસન ઇબ્ને અલીનો ચહેરો જોવે છે. એક સર છે સીને તક, તો જે સર થી સીના સુધી છે ઈ જ હસન છે. તો હું આમ કહું છું કે હુઝુર ઇમામે હસનને નહોતા જોતા, હુઝુર ખુદનો આઈનો જોતા હતા, ખુદને જોતા હતા. બિલકુલ હુઝુર પાક ઇમામ હસનને જોતા હતા. અને સૈયદા પાક મારા આકાના સામે ઇમામ હુસૈનને લઈને બેઠા છે અને બાપ દીકરીની મોહબ્બતની વાતો થતી હતી ને, મૌલા અલી શેરે ખુદાની નજર પડી કે અહીંયા નબુવતનો પહાડ, અહીંયા તહારતનો પહાડ, બંને બાપ દીકરી મોહબ્બતની વાતો કરે છે. એટલામાં મૌલા અલી કહે છે કે એક તરફ તહારતનો પહાડ હોય, એક તરફ નબુવતનો પહાડ હોય, તો વિલાયતનો પહાડ દૂર કઈ રીતના રહી શકે? મૌલા અલી શેરે ખુદા બિલકુલ નજદીક આવ્યા અને આવી અને શું સાંભળે છે કે સૈયદા પાક કહે છે, હે મારા આકા, હે મારા બાબા, તમને હસન પાક બહુ વાલા છે, બહુ પ્યારા છે? મારા આકાએ કીધું, હા મારી ફાતિમા, મને હસન બહુ પ્યારો છે, બહુ વાલો છે, બહુ અઝીઝ છે, બહુ મોહતરમ છે. મૌલા અલી આટલી વાત સાંભળી છે બાપ દીકરીની. મૌલા પાક કહે છે કે વાત તો મુકમ્મલ થઈ, પણ મેં પોતાનો હિસ્સો દાખલ કર્યો અને અર્જ કરી, મારા આકા, હસન કોનો દીકરો છે? હસન કોનો દીકરો છે? તો મૌલા હસન હતા તો હાથમાં હુઝુર પાકે સીનાથી લગાવ્યા અને કીધું કે હસન તો મારો દીકરો છે. તો સૈયદા પાકે અર્જ કરી કે યા રસૂલલ્લાહ, તો પછી આ મારા હુસૈન કોના દીકરા છે? તો કીધું આ મારા અલીનો દીકરો છે. हसन को बादशाह हर खास आम कहते हैं, अली का नाइब कायम मकाम कहते हैं. दलील एक ही काफी है उनकी अजमत पर कि हुसैन खुद उन्हें अपना इमाम कहते हैं. दलील एक ही काफी है उनकी अजमत पर कि हुसैन खुद उन्हें अपना इमाम कहते हैं. हम जिसे सूरह कौसर का चमन कहते हैं, उसे फातिमा जहरा का हसन कहते हैं. अरे हुसैन तो जलाल हैदर की निशानी है, सीरत अहमद मुरसल को हसन कहते हैं. सीरत अहमद मुरसल को हसन कहते हैं. साहिबो, मौला हसन माटे पण समय काढो, एमना वाकियात ने पण सांभळो. અને સાહેબો, તમે ઇન્શાઅલ્લાહ કાલે સાંભળશો. બંને શહેજાદાઓ, અને આપણે મુકાબલો નથી કરાવતા, આપણી શું ઓકાત. બંને શહેજાદાઓ મોહતરમ છે, બંનેના કદમાઓમાં લાગવા વાળી ખાક અમારા માથાના તાજથી પણ અફઝલ છે. અમારી કોઈ ઓકાત નથી મુકાબલો કરાવવાની, પણ અમે દુનિયાને બહુ મોહબ્બતથી, પ્રેમથી કહીએ છીએ, ઇમામ હસનથી પણ પ્યાર કરો, ઇમામ હસનથી પણ મોહબ્બત કરો. સમય એટલો નથી, પણ એક વાત ઇમામે હસનની કરવી બિલકુલ જરૂરી છે. હે ભાઈ, ઇમામે હુસૈને પાકની સખાવત સાંભળી છે, ઇમામે હસનની શરાફત ઉપર એક વાત નાનકડી કરી દઉં, તાકે મજલિસ પણ કામયાબ થઈ જાય અને મૌલા હસન ખુશ થઈ જાય. સૈયદોની સખાવત તો સખાવત હોય ને. અમે અક્સર તકરીરમાં કહીએ છીએ, સૈયદોનું ખૂન ગરમ હોય, દિલ નરમ હોય. હે, ખૂન ગરમ હોય, દિલ નરમ હોય. ઇમામે હસન મુજતબા બિલકુલ હુઝુર પાકની તસવીર, જવાનીનો આલમ છે. મદીના શહેરની અંદરથી પસાર થઈ અને મારા મૌલા રસ્તા ઉપર જતા હતા. એક બાગની અંદર ઇમામે હસનની નજર એક ગુલામ ઉપર પડી ગઈ. ગુલામ ખાવાનું ખાતો હતો બપોરે, અને ખાવાનું કેમ ખાય છે? એકલો નથી ખાતો, ના, એક નિવાલો પોતે ખાય અને ખાવાની અંદર જે રોટી હતી ને સામે બેઠા કુત્તાને ખવડાવે.
એક નિવાલો એને ખવડાવી દીધી. આ મંજર મૌલા હસને જોયું. એ ગુલામને કીધું, ગુલામ તું પણ ખાય છે અને કુત્તાને પણ ખવડાવે છે, આનું શું કારણ છે? કહેવા લાગ્યો, મૌલા હું ખાતો હોઉં અને કુત્તો મને જોવે ને તો શરમ આવે છે. હું ખાતો રહું અને કુત્તો જોતો રહીએ, શરમ આવે છે, એટલે નાખી દઉં છું રોટી. કિસ્સો તો આગળ કહું છું, પણ સિહોરના સુન્ની મુસલમાનો, અગર તમને અલ્લાહ પાકે પૈસા દીધા અને તમારા મા બાપ ભૂખા હોય અને તમે સારી સારી વસ્તુઓ એકલા ખાવ છો, તમને શરમ કેમ નથી આવતી? તમારી બહેન ગરીબ છે, એટલી ગરીબ છે કે ઝકાતની મુસ્તહિક બની ગઈ, અને તમે દુનિયાની અંદર નામ કરવા માટે પૈસા લખાવો છો, પણ ગરીબ બહેન માટે કંઈ કાઢતા નથી. હાલાકે બહેન ગરીબ હોય ને તો ઝકાતની મુસ્તહિક તો ત્યારે થાય જ્યારે ધ્યાન ના રાખો. શું સારા પૈસા પણ આજની બહેનો માટે નથી? સચ્ચાઈ તો એ છે કે આજના માણસ પાસે ઝકાત પણ સગી બહેનો માટે નથી. જ્યાં નામ થાય ત્યાં ઝકાત દેશે, પણ મુસ્તહિક ને ઝકાત પણ કાઢવા તૈયાર નથી. અલ્લાહ વાસ્તે બહેનોનું, ભાઈઓનું, પરિવારના માણસોનું ધ્યાન રાખો. આ ઈ રિશ્તાઓ છે જેમના વિશે કયામતના દી મારો રબ તને પૂછશે કે મેં તને આટલો માલ દીધો તો તે તારી બહેનનું કેમ ખ્યાલ ન રાખ્યું? તું દુનિયાની બધી ઓરતને સારા મોઢે વાત કરતો હતો, ઓફિસની અંદર જા તો લેડીઝ જોઈ અને રિસ્પેક્ટ આપી દે, મોલની અંદર જા કાઉન્ટર ઉપર ઊભી ઓરતને રિસ્પેક્ટ આપી દે. ઈ જ ઇજ્જત બહેન માટે કેમ નથી? ઈ જ ઇજ્જત મા માટે કેમ નથી? ઈ જ ઇજ્જત ઘરવાળી માટે કેમ નથી? દુનિયા ઇજ્જત દેશે અને આ નાજુક, સિલ્ફ નાજુક બહેકી અને બરબાદ થશે, ગુમરાહ થઈ જશે. મારા ભાઈ, આ ફિતનાના સમયમાં બહેન દીકરીને પૂરતી ઇજ્જત દે. અને એવું નથી કે ઇજ્જત દઈને બચાવ, ના. તારા પેગંબરે તો 1400 વર્ષ પહેલે તને શિક્ષા આપી હતી કે બહેન મામૂલી નથી, તારી હમશીરા છે, તારો આઈનો છે. ઘરવાળી મામૂલી નથી, તારો અડધો ઈમાન છે. અને માં પણ મામૂલી નથી, એના કદમોના નીચે જન્નત છે. પણ સાહેબ ખબર નહીં કયા નશામાં અને કઈ વસ્તુને આજનો માણસ બહાદુરી સમજી બેઠો છે. મારા મૌલા હસન ને કહે છે કે મૌલા, શરમ આવે ને હું એકલો ખાવ અને કુત્તો જોતો રહીએ? મેં કીધું, વાહ રે મદીનાના ગુલામ, કે તને શરમ તો આવે છે, પણ આજના માણસોને જરાય શરમ નથી આવતી. બિલકુલ. કોઈ ભૂખા બચ્ચા જોઈને શરમ ના આવે, પાડોશીના બાળકો ભૂખા હોય શરમ ના આવે, મસ્જિદે ઇમામના બચ્ચા ભૂખા હોય શરમ ના આવે, કમજોર વ્યક્તિઓના બચ્ચા ભૂખા હોય શરમ ના આવે. એમના દીકરા ઈદના દિવસ નવા કપડા પહેરવા જોઈએ, ગરીબોના દીકરાએ કપડા લીધા ના લીધા શું ફરક પડે છે? શરમ નથી આવતી. પણ મદીનાનો ઈ ગુલામ સલામ છે આજે એને 1400 વર્ષ બાદ પણ, કે ઈ કહે છે મોલા કુત્તો જોતો હોય શરમ આવે ને? હે, હું તમને કહું છું, ઈદના દિવસ તમારો બાળક નવા કપડા પહેરી અને આવે, મસ્જિદના ઇમામના બચ્ચાએ અગર નવા કપડા નથી પહેર્યા, પાડોશીના બચ્ચાએ અગર નવા કપડા નથી પહેર્યા, તો તમને કેમ શરમ નથી આવતી? થોડીક તો આવી જોઈએ ને, આ વાતથી તો આવી જોઈએ ને. ક્યાંક તો એમ થવું જોઈએ ને કે જે મારા છે એમનું થોડુંક ધ્યાન રાખવું, જે અલ્લાહે દીધું છે એમાંથી દઉં. અને યાદ રાખજો, સખાવતનો તાલ્લુક દોલતથી બિલકુલ નથી, સખી તો દિલથી હોય છે. અગર દોલતથી હોત ને તો કોઈ ના સાબિત કરી શકે કે મૌલા અલી પાસે આટલી દોલત હતી એટલે સખી હતા. ના, જે મહેનત કરી, યહૂદીના ખેતમાં મજદૂરી કરી અને એક મુઠ્ઠી અગર ખજૂર કમાવીને લાવે ને તો ઘરના પરિવાર માટે ખાલી 2 ખજૂર લઈને જાય છે, 8 ખજૂરો પોતાના ભાઈઓ ઉપર કુરબાન કરી દે છે. એટલે સખાવતનો તાલ્લુક દિલથી છે, માલથી નથી. જે દીધું છે એમાંથી દ્યો, જેટલું છે એમાંથી દ્યો, જે દઈ શકો એમાંથી દ્યો. અને વલ્લાહી મારા મૌલા જાફર સાદિક કહે છે, અહેલે બેતના છઠ્ઠા ઇમામ કહે છે કે કસમ છે ઇઝ્ઝતની જેના હાથમાં જાફર સાદિકની જાન છે, તું સખી બની જા, મારો રબ તારા માલની અંદર બરકત દઈ દેશે.
સખીનું માલ કદી ખત્મ નથી થતું. થોડાક તો બનો, જરાક તો સખી બનો, થોડુંક તો જે પ્રેમ કરો છો ને પૈસાથી, હે ભાઈ મારા છે પૈસા, હજરત મારા છે, સુબહાનલ્લાહ. હાજી સાહેબ 2 વર્ષ પછી હાજી સાહેબના ઇંતકાલનો ફોન આવે ને તો ગામના માણસોને પૂછીએ કે ઈ હાજી સાહેબ કહેતા હતા પૈસા મારા છે, સોનું મારું છે. શું હાજી સાહેબના કફનની અંદર જેબ બનાવીને રાખ્યું છે? ગામના માણસો કહેશે હજરત ભલે ઈ કહેતા હતા પણ એમનું હતું નહીં. નથી ખબરમાં. તમે જે ઘરમાં રહ્યો છો, કેટલા બિચારા રહી અને ચાલ્યા ગયા એ ઘરને પોતાનું સમજતા પણ હતું નહીં, એમનું એ ન થયું, તારું શું થશે? એટલે સાહેબો, જ્યારે હજ કરવા માટે, ઉમરા કરવા માટે, બગદાદ શરીફ ઝિયારત કરવા માટે, કરબલા શરીફ જઈએ ને તો પૈસા કાઢી અને 10 રૂપિયાની નોટ આપશો ને તો ઈરાકનો આદમી, અરબનો આદમી દાંત કાઢશે, વસ્તુ નહીં આપે. તમે કહેશો ભાઈ આ રૂપિયા છે, વસ્તુ આપો. ઈ કહેશે ભાઈ અહીંયા ગાંધી બાપુની નોટ નો ચાલે, અહીંયા તો અહીંયાના જે કરન્સી હોય ઈ દે. એવી જ રીતના આ બધી નેકીઓ, મસ્જિદ હોય, મદ્રસો હોય, દીનનું કામ હોય, ભાઈઓ બહેનોનું ખ્યાલ રાખવું, આ બધું એવી જ રીતના છે કે તમે હજ કરવા જાઓ ને તો 5000 રૂપિયા મની એક્સચેન્જ ની અંદર આપી અને 5000 ના રિયાલ લઈ લ્યો, પછી રિયાલ ત્યાં ચાલશે. એવી રીતના આજે પૈસા છે એ પૈસાથી નેકીઓ બનાવી લે, એ પૈસાથી નેકીઓ ખરીદી લે, પછી કબ્રમાં ઈ જ નેકીઓ ચાલશે, બીજી કોઈ નોટ નહીં ચાલે. અને જો તમે મુનકર નકીર ને 10,000 ની રિશ્વત દેવાની કોશિશ કરશો ને તો પણ ત્યાં તો નહીં ચાલે. એટલે પોતાના ભાઈઓ બહેનોનું બિલકુલ ખ્યાલ રાખો. એટલે દીનના મુઆમલાની અંદર પોતાનો હાથ બિલકુલ સખીઓ વાળું કરી દો. સાહેબો, મોલા હસન ને કહે છે મને શરમ આવે. હવે જોજે સૈયદોની સખાવત, હવે જોજે અહેલે બેત નું ઇનામ. મોલા હસન કહે છે તું ખાય છે અને કૂતરો જોવે છે, શરમ આવે છે? કીધું હા મોલા. કીધું અહીંયા બેસ, ખાવાનું ખા. હસન ઇબ્ને અલી મદીનાની અંદર થઈ અને પાછો આવે છે. મોલા હસન ગયા અને થોડીક વાર પછી આવ્યા છે પાછા, અને આવી અને એના બાગમાં ઉભા રહ્યા, અને ઉભા રહીને કીધું આ તારું બાગ ફલા ઇબ્ને ફલાનો છે? કીધું હા મોલા. કીધું મેં આ બાગ વેચાતો લઈ લીધો છે. એને થેલી અને સામાન ઓઝાર ઉપાડી લીધા. કીધું મોલા તો હું ચાલ્યો. મુસ્કુરાવીને કહેવા લાગ્યા વેચા તો જમીનની સાથે તને પણ લઈ લીધો છે. એને થેલી પાછી મૂકી દીધી. કીધું મોલા હું તમારો નોકર. મોલા હસન કહેવા લાગ્યા હું તને આઝાદ કરું છું. એને થેલી પાછી ઉપાડી લીધી. મોલા હું જાઉં છું. મુસ્કુરાવીને કહેવા લાગ્યા આ આખો બાગનો હું તને માલિક બનાવી અને હાડિયો કરી દઉં છું. नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने पंजतन. साहिबो, औरों को जो मिला है मुकद्दर से मिला है, मुझको तो मुकद्दर भी तेरे दर से मिला है. આ ઇમામે હસન મુજતબા છે અને ઇન્શાઅલ્લાહ સીરતુન નબીની સાથે સાથે જ્યાર સુધી હુઝુર પાક હયાત રહ્યા આ બે શહેજાદાઓનો જિક્ર કરશું, ખુલફાએ રાશિદીનનો જિક્ર કરશું અને કરબલા સુધી ઇન્શાઅલ્લાહ પહોંચવાની આગળ વાતો કરશું. અત્યારે દુઆ કરીએ કે મૌલા તાલા આ જે મહેફિલે પાકમાં આવ્યા, જે તારા મહેબૂબના નવાસાની મોહબ્બતમાં પોતાનો બિસ્તર મૂકી અને અત્યાર સુધી મજલિસમાં સામેલ છે, એ મારા રબ અમારા બધાયના ખોડાની અંદર તારા મહેબૂબના નવાસાના સદકા અતા કરી દે. અમારામાં જે બીમાર છે આ બંને શહેજાદાઓના સદકામાં શિફા અતા કરી દે. મોલા જે કર્જદાર છે કર્જથી નજાત અતા કરી દે. જે બે ઓલાદ છે ઇમામે હસનની વિલાદતનો સદકો મોલા એમના ઘરમાં ઓલાદ જેવી નેમત અતા કરી દે. પરવરદિગાર અમે તકરીર કરી, ભાઈઓ બહેનોએ તકરીર સાંભળી, અમારી તકરીર કરવામાં કોઈ લફ્ઝથી કોઈ ખતા થઈ હોય, કોઈ ભૂલ થઈ હોય, કોઈ ગલતી થઈ હોય, તારા મહેબૂબની નાલેને પાકનો સદકો, તારા મહેબૂબની ઝુલ્ફે બલ્લૈલનો સદકો મોલા અમારી ગલતી ખતા ભૂલ લગ્ઝિશને મુઆફી અતા કરી દે. અસ્તગફિરુલ્લાહ રબ્બી મિન કુલ્લી દમ્બિન વ અતુબુ ઇલૈહ. લા ઇલાહા
इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल।